ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായൊരു ചരിത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ടെർമിനോളജിയിൽ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ സറൗണ്ടിങ് എന്നീ വാക്കുകളുടെ മീനിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ ബേസിക് ടെർമിനോളജി. സോ now every system in thermodynamics is basically classified into three broad categories, namely the open system, the closed system, and isolated system. So we will discuss what's the meaning of these three kinds of systems in detail in the coming lectures also. Anyway, in simple terms, an open system or closed system or isolated system is distinguished based on the nature of exchange of two quantities. One is matter. A system can exchange matter or energy or both with the surroundings. So depending on whether the system is able to exchange matter or energy or both with the surrounding, the systems are classified into three broad categories. So they are open systems. So as you can see here on the screen, an open system is one which can exchange both matter and energy. So both matter and energy can be exchanged with the surroundings. In the case of an open system, we will see examples in the next slide. Now, as we see, closed system is one which exchanges energy but not matter. Means matter cannot be exchanged. Like a closed container, if the walls are conducting walls, so it can exchange heat, for example, but it cannot exchange matter. So open system and closed system are different in the sense that an open system can exchange both matter and energy. Both matter and energy can be exchanged, whereas in a closed system, the system is closed to the exchange of matter, but it can still exchange energy, right? Now we have the third category, which is known as the isolated system, which is an idealization. So what is an isolated system? As the name suggests, the system is completely isolated from the surrounding. Completely isolated in the sense that it can neither exchange matter nor exchange energy. So it can neither exchange matter nor exchange energy. So the exchange of matter as well as energy is not permitted. That is a reason why we call that system to be an isolated one. അല്ലെ, ഐസൊലേറ്റഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട സിസ്റ്റം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ആരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ്? സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുക. അവിടെ എനർജിയോ മാറ്ററോ ഒരിക്കലും സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ത്രീ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് classification of system. We'll see some examples also in the next slide. So you can just see that it's just an extension of the same thing. ഞാൻ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് മറ്റ് ഓപ്പൺ റിസോഴ്സസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. So you can see here, for example, if you consider some liquid taken in a test tube. ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് കരുതുക. സോ ദിസ് ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് അവർ സിസ്റ്റം, അല്ലെ? ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് എങ്കിൽ, ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഗ്ലാസ് ബൗണ്ടറി ആണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബൗണ്ടറി. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, സറൗണ്ടിങ്ങുമായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എൻവലപ്പിനെയാണ് ബൗണ്ടറി നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഗ്ലാസ് ബൗണ്ടറി എന്നും വിളിക്കാം. ഇനി ഓപ്പൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ഈ കേസിൽ. സോ സറൗണ്ടിങ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഓപ്പൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ എയർ സറൗണ്ടിങ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് ദ സറൗണ്ടിങ്. ക്ലിയർ? ഇനി നോക്കുക, ഈ ചിത്രം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദിസ് ഡിനോട്ട്സ് ആൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം. എന്താ കാരണം? കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ ചൂടാക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പം സംഭവിക്കുന്നു, ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലിക്വിഡിന്റെ വെള്ളമാണെന്ന് കരുതുക, വാട്ടറിന്റെ
ടെമ്പറേച്ചർ മാറും, വാട്ടറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആവും, അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കാം. ഇനി വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം മോളിക്യൂൾസ് പുറത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവാപ്പറേഷൻ ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. ഇതിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ധാരാളം പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവാപ്പറേഷൻ വഴിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെ വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എണ്ണം സ്ഥിരമല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ വിത്ത് സറൗണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഇത് ഓപ്പൺ ബൗണ്ടറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. So we can say that such a system is known as what? An open system. ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബെൻസൺ ബേണറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് ചൂടാക്കാം. ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടിങ് ബൗണ്ടറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് ഇതിലേക്ക് വമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ മാറ്ററിന്റെ അഡീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിമൂവലോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെ, ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ബൗണ്ടറി എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു? ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി ഇവിടെ എന്തായി? ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ്. എന്താ കാരണം? നമുക്ക് യു നോ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ത്രൂ ദ ഗ്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഗ്ലാസ് ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിക്വിഡിനെ എനിക്ക് ചൂടാക്കാൻ പറ്റും, പുറത്തുള്ള ചൂട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എന്താണ്? എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ പോസിബിൾ, എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ പെർമിറ്റഡ്, ബട്ട് യു നോ ദാറ്റ് the particles inside the test tube cannot go outside, or what? The particles outside the test tube cannot go inside. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുറത്തേക്കോ മാറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റഡ് അല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക. ഓക്കെ, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ആയി മാറാം. അത് ലിക്വിഡ് ആവാം, സോളിഡ് ആവാം, ഗ്യാസ് ആവാം, മിക്സഡ് ഫേസ് ആവാം, എന്തോ ആവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നൈദർ മാറ്റർ നോർ എനർജി ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്ററിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ലിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ലിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന് കരുതാം. ഇനി നോക്കുക, ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വേരിയേഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക? അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ കീപ് അനദർ ബൗണ്ടറി ഹിയർ, അനദർ വോൾ ഹിയർ. ഇതൊരു നോൺ കണ്ടക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ, നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എത്ര ചൂടാക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഉള്ളിലുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി റിമൈനിങ് വാട്ട്? കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് പെർമിസിബിൾ ഇഫ് ദ ബൗണ്ടറി or what you can say, the envelope of the system is made what? Insulating. നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ തെർമോ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തെർമോ ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചൂട് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ എ തെർമോ ഫ്ലാസ്ക്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് തെർമോ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബൗണ്ടറീസ് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും അറിയാം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അനിശ്ചിത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറേ നേരത്തേക്ക് മീൻസ് മേ ബി ഫോർ സം 24 hours you are able to maintain the temperature to some almost a constant value, but you know that slowly the temperature of the liquid that you are taking in the thermo flask will be going on decreasing അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ബൗണ്ടറീസോ അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ഒരു ഐഡിയലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ബട്ട് ദർ ആർ നിയർ ഐസൊലേറ്റിംഗ് തിങ്സ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൈലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ടൈൽസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ റോക്കറ്റൊക്കെ പുനരുപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റോക്കറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈയിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്പേസ്
ജേണികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അടുത്ത കാലത്ത് ബെസോസിൻ്റെ ഒക്കെ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പേസ് ജേണിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് വെഹിക്കിൾസ് അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഘർഷണം മൂലം വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ അവയ്ക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരം വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസിൽ നിന്നും ഇത്തരം റോക്കറ്റുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് വെഹിക്കിൾസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന തെർമോ ടൈൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ എനിവേ ഐ തിങ്ക് ദ ഐഡിയ ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ റിമെമ്പർ ആൻഡ് സി ദ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈ സ്കെമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഫിഗർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്ററും എനർജിയും രണ്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. മാറ്റർ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം, വിത്തിൻ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, whereas energy exchange is still possible, and in an isolated system neither matter nor energy is permitted to be exchanged with what? The surrounding. So that is the basic classification system. ഇനി നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്നും ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്നും ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ബേസിക്കലി. ഇനി നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ സിസ്റ്റത്തെയും അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്ങിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്. സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ഫാർ സറൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്ങിനെ പോലും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക, യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സിസ്റ്റം എത്ര വേണമെങ്കിലും വലുതാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസെപ്റ്റും അവിടേക്ക് കോസ്മിക് കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനുള്ളിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണോ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണോ എന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിസ്റ്റത്തെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറിയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അല്ലേ. അപ്പം സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ബൗണ്ടറിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റം ഓപ്പണോ ക്ലോസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം, ഓക്കെ, ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാം. അപ്പോൾ ബൗണ്ടറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്തുല്യമായ ഒരു പദമാണ് വോൾ. ദ വോൾ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും തെർമൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബൗണ്ടറിയെ 2 ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ അഡയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി. അഡയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി or adiabatic boundary is another term used for an insulating boundary. Okay, എന്താണ്, ജസ്റ്റ് നോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് പെർമിറ്റഡ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. സോ അഡയാബാറ്റിക് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഈ വേർഡിന്റെ ഒറിജിൻ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സോ ഐ എം നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഓൺ ദാറ്റ് വൺ. പ്ലീസ് റെഫർ ടു ദ എറ്റിമോളജി ഓഫ് വേർഡ്സ്. എറ്റിമോളജി നിങ്ങൾ ഇതെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എറ്റിമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പദം സയൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലോ ഒരു പദം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കാനും അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് തിരിച്ചറിയാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്സിലുള്ള മിക്ക വാക്കുകളും ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് അതെല്ലാം ഓക്കെ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ എറ്റിമോളജി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ അഡയാബാറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ അഡയാബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, sorry, there was some technical issue with my system. I think now it's okay. For example, adiabatic എന്ന് പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബെയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്, എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്, നോ എന്നുള്ളതാണ്. ഡയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ,
ഡയ എന്നുള്ള ത്രൂ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയാബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ്, ബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ത്രൂ ദ ബൗണ്ടറി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഈ ഡയാബാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ വേർഡ് ഒറിജിൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഡയാതേർമിക്, ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ത്രൂ ആണ്. തേർമിക്, തേർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ്. ഡയാതേർമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ കണ്ടക്ടിങ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡയാതേർമിക് എന്നോ അഡയാബാറ്റിക് എന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് എന്നും കണ്ടക്ടിങ്ങും ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിചയം കൊണ്ടുള്ള അറിവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാക്കിന്റെ എറ്റിമോളജി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന ഒരു സജഷൻ ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് time to do that one with every new word that you are meeting in physics or any other subject. Okay, fine, good. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ 2 ബൗണ്ടറീസിലും നമുക്ക് മാറ്ററിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റഡ് അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോറസ് ബൗണ്ടറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ മാറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡയാബാറ്റിക് എന്നോ ഡയാതേർമിക് എന്നോ ഉള്ള ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഔട്ട് മേ ബി ഹൊമോജീനിയസ്. നമ്മൾ പറയുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ ഹോമോജീനിയസ് ആവാം. ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കമ്പോണന്റ് ആവാം വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെട്രോജീനിയസ്. ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫേസസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫേസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോളിഡും ലിക്വിഡും ചേർന്നത്, ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വേപ്പറും അടങ്ങിയത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഗ്യാസ് ആണ് എങ്കിൽ, അല്ല ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റവും വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹെട്രോജീനിയസ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നു. നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ അവസാനം, നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളുകളുടെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫേസ് ചേഞ്ചുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒക്കെ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും എന്താണ് ഐസും വാട്ടറും അതുപോലെ എന്താണ് വേപ്പറും ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ആവാം. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും ഹൊമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഫേസ് ഉള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ വെച്ചാണ് നമ്മളുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ പഠനം തുടങ്ങുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവയുമായി പരിചയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തെയും തെർമോഡൈനാമിക്കൽ അനാലിസിന് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് put together gives what is known as the universe in thermodynamics. Okay, now ഇനിയും ബേസിക് ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ധാരാളം സയന്റിഫിക് ജാഗൺസ് അല്ലെ, സയന്റിഫിക്, നിങ്ങൾ ഈ വാക്കിന് പരിചയമായിരിക്കും. സയന്റിഫിക് ജാഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സയൻസിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ജാഗൺ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ജാഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് അതുമായി പരിചയമുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡയാബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയാതേർമിക് എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡയാബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വാക്കാണ്. So we can say we should be familiar with such scientific jargons. Okay, so similarly പൊതുജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനുള്ള മീനിങ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ലേൺഡ് സയന്റിസ്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന മീനിങ്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹീറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്. എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ട്രാൻസിറ്റ് മീൻസ് മോഷൻ ഓർ മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, മോഷൻ ഓർ മൂവ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ട്രാൻസിറ്റ് വിസയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്തൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തൂടെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ട്രാൻസിറ്റ് വിസ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എനർജി ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഹീറ്റിനെ പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കുക. ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി എന്നാണ്. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ലൈറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി. അത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. എന്നാൽ ഹീറ്റ് അഥവാ താപം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എനർജി ഇൻ മോഷൻ. ഓക്കെ,
ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് എനർജി എന്താണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും. ഓക്കെ, നെവർ യൂസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സം ഹീറ്റ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടെയ്നർ. ഓക്കെ, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു സയന്റിഫിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗമല്ല. വി നെവർ സേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ശരിയായ പ്രയോഗമല്ല. മീൻസ് ഹീറ്റ് ആക്ച്വലി ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ നൗൺ. ഹീറ്റിനെ ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹീറ്റ് ആക്ച്വലി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് എ വേർബ്, ഒരു ക്രിയയായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കേണ്ടി വരും. മീൻസ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി ഇൻ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ഒഴുകുന്ന എനർജിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കേണ്ടത്? ഹീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പദപ്രയോഗം ഇനി മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കുക, അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വാക്ക് മീനിങ്, ഈ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറി. അങ്ങനെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറി സെപ്പറേറ്റിംഗ് എ സിസ്റ്റം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അടുത്ത വളരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ സെൻട്രൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറാണ്, അല്ലയോ? വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പഠനവിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സ്റ്റഡി അഥവാ തെർമോഡൈനാമിക്സ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിലെ അതിലെ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, വി റെപ്രസെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി, യു നോ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? പല രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കൂൾനെസ് ഓഫ് എ ബോഡി. അല്ലേ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപത്തിന്റെ അളവ്, ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപനില, അല്ലെ? ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിലെ താപനില എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു എത്രത്തോളം ചൂടുള്ളതാണ്, എത്രത്തോളം ഹോട്ടാണ്, എത്രത്തോളം എന്താണ് കോൾഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ? നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത്, എന്താണ് ടൈം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം വിഷമമായിരുന്നു, അത്രത്തോളം വിഷമമായിരുന്നു എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അറിയാം, തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സീറോത്ത് ലോ വരുന്നത്, അല്ലെ? സീറോത്ത് ലോ ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നിയമമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സീറോത്ത് ലോ ഡിഫൈൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി നോൺ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു യുണീക്ക് ലോ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ടെൽസ് യു അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ കാണും, ഇനി ഇതേ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ കാണും, സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈനിങ് വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ, എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നും എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? സീറോത്ത് ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു നിയമം നിലവിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ? നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കൂൾനെസ് ഓഫ് എ ബോഡി എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് വെദർ ഓർ നോട്ട് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ thermal equilibrium with its surrounding. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ടൈം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് തേർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളെ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഏത്? ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇത് രണ്ടും വളരെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഉപയോഗിക്കുകയും
തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാവിംഗ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നോൺ as what thermal equilibrium. We will come to know about thermal equilibrium and temperature in detail, okay, in the coming sessions. Okay, now അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം വളരെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെ. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചു വരാറുള്ളത്. സന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെ, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെ. സന്തുലിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം. നമുക്ക് ഈ വാക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ 3 ഇക്വിലിബ്രിയത്തെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുക. There are 3 different kinds of equilibria that is being discussed or addressed in thermodynamical studies. One is known as the mechanical equilibrium. Second one is known as the chemical equilibrium. And the third kind of equilibrium that we come across in systems is what is known as the thermal equilibrium. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച thermal equilibrium എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് 3 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് 2 words, thermal equilibrium and thermodynamic equilibrium. ഈ 2 വാക്കുകളെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നതും തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്ന് ഓർത്തോണം. നമ്മൾ എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും തുടക്കത്തിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം? ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറും സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രഷറും അങ്ങനെ വേണ്ടി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം പറയാം, വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള 2 പാർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള പ്രഷറും സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രഷറും രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്. ഇനി അതല്ലാന്ന് കരുതുക, നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ സിസ്റ്റം, ഇതൊരു സിസ്റ്റം, ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കരുതുക. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൂവബിൾ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു മൂവബിൾ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ്, മൂവബിൾ ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് കരുതുക. ഈ ബൗണ്ടറി ഇനി നോക്കുക, ഇതിനെ ഞാൻ സബ് സിസ്റ്റം എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, ഇതിനെ സബ് സിസ്റ്റം ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോളൂ, ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇനി നോക്കുക, ഈ സിസ്റ്റം സബ് സിസ്റ്റം എയിലുള്ള പ്രഷർ P1 ആണെന്ന് കരുതുക, സബ് സിസ്റ്റം ബിയിലുള്ള പ്രഷർ P2 ആണെന്നും കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും കോൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഇഫ് P2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P1 അല്ലെ, ബി എന്ന സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രഷർ എ എന്ന സബ്സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രഷർ ഈസ് ബേസിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ചെലുത്തപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ അളവാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം P2 ആണ് ബിയിലുള്ള പ്രഷർ എങ്കിൽ ഈ P2 പ്രഷർ കാരണം ഈ ബിയുടെ എല്ലാ വോളുകളിലും എല്ലാ ബൗണ്ടറികളിലും ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും, താഴേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രഷർ സ്കേലർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഐഡിയ ഓഫ് പ്രഷർ? ഈസ് ഇറ്റ് എ സ്കേലർ ഓർ എ വെക്ടർ? ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മെക്കാനിക്സ്. ഈവൻ ദോ പ്രഷർ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡയറക്ഷൻ, റിമെമ്പർ പ്രഷർ ഈസ് എ സ്കേലർ. പ്രഷർ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കേലർ ആണ്. പ്രഷർ ഈസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും പ്രഷർ ഈസ് എ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ഓർക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ്. ഇതിന് ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും തുല്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രഷർ P2 എന്ന് പറയുന്ന ബി സൈഡിലെ പ്രഷർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വോളിനെ, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോളിനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് തള്ളും. അതുപോലെ P1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഈ പ്രഷർ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം എയുടെ എല്ലാ സൈഡുകളിലേക്കും ബലം ചെലുത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും P1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ കൊണ്ട്
നോക്കുക, P1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ കൊണ്ട് വോളിന്റെ മുകളിൽ വലതുവശത്തേക്കും P2 എന്ന പ്രഷർ കൊണ്ട് വോളിന്റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു P2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P1 ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വോണ്ട് ദർ ബി ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഹിയർ. ഇവിടെ F2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എടുത്ത അസംപ്ഷൻ പ്രകാരം F2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ F1 ആണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, ഈ വോളിന്റെ മുകളിൽ, ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ മുകളിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ബൗണ്ടറി എന്ത് ചെയ്യും, ഇടതുവശത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എവിടെയാണോ കുറഞ്ഞ പ്രഷറുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പാർട്ടീഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ബൗണ്ടറി ഈസ് മൂവബിൾ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഈ സിസ്റ്റം എയിലും സിസ്റ്റം ബിയിലും എന്താണ്, അല്ല സബ് സിസ്റ്റം എയുടെയും ബിയുടെയും പ്രഷർ തുല്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അല്ല എന്ന് പറയും. ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും എപ്പോൾ വരെ ഈ ബൗണ്ടറി മൂവ് ചെയ്യും നോക്കുക. മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വോളിയം കൂടും. റൈറ്റ് സൈഡ് വോളിയം കൂടുന്നു, ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും കണ്ടീഷൻ വിൽ റീച്ച് വെയർ ദ പ്രഷർ ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് P2 becomes equal to a pressure on the left side. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ട ഈ ബൗണ്ടറി ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കും, സ്റ്റേഷനറി ആവും. മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ എനി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി നൗ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും. സോ such a type of the condition of any mechanical system where there does not exist any unbalanced forces on any part of the system, we say that system has reached a state of what? Mechanical equilibrium. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ, ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഓർത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരേ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുകയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം വളരെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം കൈവരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തു പറയുന്നു, മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക, pressure will be equated everywhere. Okay, pressure difference എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൂവ്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Okay, whenever there is a pressure difference between any two parts of the system, you can expect a movement. Okay, so mechanical movement പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇനി സമാനമായ സാഹചര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, രണ്ടാമതുള്ള ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, കൈനറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഞാനൊരു രണ്ട് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. μ1 = μ2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ μ1 μ2നെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഓക്കെ, കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം, വീണ്ടും ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ഓൺഗോയിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ലാന്ന് കരുതുക. എനിക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓൺഗോയിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും, എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം എത്തിയെന്ന് കരുതുക. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുക. സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പോണൻസിന്റെ അളവ്, എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ അളവും ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ അളവും സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ അളവും സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എത്തും. നമ്മൾ അതിനെ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുക. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പോറസ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, സബ്സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ എയും ബിയും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എയിൽ കുറച്ച് മാറ്റർ ഉണ്ട്, ബിയിൽ മാറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് പോറസ് ബൗണ്ടറിയാണ്, ഹോളുകളുള്ള ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്നും എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കോ യാതൊരുവിധ ഡിഫ്യൂഷനും നടക്കാൻ പാടില്ല. നോ ഡിഫ്യൂഷൻ ഷുഡ് ഒക്കർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഡിഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക അറിയാമല്ലോ, എപ്പോഴാണ്, വെൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ. ഡിഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഓസ്മോസിസ് ഒക്കെ ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എപ്പോഴാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ നടക്കുന്നത്? ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ
ഓൺ എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ മെംബ്രൈൻ, അല്ലെ മെംബ്രൈൻ ആവുന്നില്ല ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയാം. കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വ്യത്യാസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പം രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായിട്ട് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്ററിന്റെ ഒരു ഡിഫ്യൂഷനുള്ള പ്രവണത നിലനിൽക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ നോ ഡിഫ്യൂഷൻ വിൽ ബി ഒക്കറിങ്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എവറി കോൺസ്റ്റുവന്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറയുക ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ as വാട്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് μ1 = μ2 എന്നാണ്. ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അധികം ബോധർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണിത്. സോ മ്യൂ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ as കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിട്ട് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സം ഫ്രീ എനർജി പെർ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് പിന്നീട് ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അല്ലെ MSc ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടും. തൽക്കാലം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ഇത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലും അല്ലെ രണ്ട് സബ്സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തുല്യത കൈവരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർത്താൽ മതി. സോ the condition for chemical equilibrium is that the chemical potential on both sides of the system should be equal. And the third kind of equilibrium is known as what? Thermal equilibrium. അപ്പോൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു സിസ്റ്റവും വേറെ സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റവും ബൗണ്ടറിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓർത്താൽ മതി എന്താണ്, ആ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സറൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കണം, തുല്യത കൈവരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം എയും ബിയും രണ്ട് സബ്സിസ്റ്റംസ് ആണെന്ന് കരുതുക. എയും ബിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ബിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. TA will be equal to TB. Then only we can say that the system is these two systems have achieved a state of what? Thermal equilibrium. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. This denotes mathematically the condition for the 3 type of equilibrium. Okay, so that's about the 3 kinds of equilibrium. ഇതിനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ചിത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Mechanical equilibrium is a state achieved by 2 or more systems when there is no unbalanced forces within the system. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മളത് വിളിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രഷർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ എവരിവെയർ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു സിലിണ്ടറും നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞിരുന്നു തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്, എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആൻഡ് മൂവബിൾ പിസ്റ്റൺ അല്ലേ, ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആൻഡ് മൂവബിൾ പിസ്റ്റൺ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, ഗുഡ്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഏതോ ഒരളവ് ഗ്യാസ് നിറച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ, ഗ്യാസ് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും പ്രഷർ തുല്യമായി ചെലുത്തും നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ പ്രഷർ കാരണം ഈ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ലോവർ സർഫസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിലേക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിസ്റ്റൺ ഓപ്പൺ എയറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അല്ലേ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് എയർ എബോവ് ദിസ് പിസ്റ്റൺ കാരണം താഴേക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു തള്ളലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ. താഴേക്ക് നല്ല എല്ലാ സൈഡിലേക്കും. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. സോ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ താഴേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ അപ് ടു ഹിയർ ഈ മുകളിലേക്ക് ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് പ്രഷറും തുല്യമാവുന്ന ഒരു വോളിയത്തിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ഈ പിസ്റ്റൺ നിലനിൽക്കുക. കറക്റ്റ്. ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു സിറിഞ്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ ഓർത്താൽ മതി. നിങ്ങളിത് വളരെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറിഞ്ചാണ് അല്ലേ. സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിറിഞ്ച്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സിറിഞ്ച് ലൈക്ക് സിസ്റ്റം.
ഒരു സിറിഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ സിസ്റ്റത്തിനോട് ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഒരെണ്ണം സിറിഞ്ചായിട്ട് ഓർത്താൽ മതിയാവും. റൈറ്റ്. ഇനി നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയേ എന്താ സംഭവിച്ചത്. ഈ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മാസുകൾ നമ്മൾ വെച്ചു അല്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ 2 മാസുകൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഹാങ്ങറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 ചെറിയ സ്ലോട്ടഡ് മാസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കരുതുക. മാസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്, ഈ മാസുകളുടെ വെയിറ്റ് mg എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് കൂടി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ, പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് കംപ്രസ്ഡ് ആവും. അപ്പം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, വോളിയം കുറയും. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ബോയിൽസ് ലോ, ചാൾസ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കരുതുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, വോളിയം പ്രഷർ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ, ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കൂടുകയും അതുവഴിയായിട്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും താഴെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവസാനം വന്നിട്ട് പിസ്റ്റൺ വന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരുന്നു, ആദ്യം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരുന്നു. വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വീണ്ടും എന്താണ്, ആ സിസ്റ്റം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് അവസാനം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അനവധിയായ ഡിസിക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ട് അവസാനം ഇത് സെറ്റിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ജെർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പോക്കാവണമെന്നില്ല. മാസ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇത് ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് സെറ്റിലാവും. ആ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ മോർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സും താഴെ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു, മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുക. കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ദീസ് ആർ ഓൾ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, എ സ്റ്റേറ്റ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ 2 or more സിസ്റ്റംസ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ത്രൂ എ ഡയാതെർമിക് വാൾ. അല്ലേ, ഒരു ഡയാതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. എന്താണ് കണ്ടക്ടിങ് വാൾ. ഒരു 2 സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് ആയ വോള് വഴിയായി അല്ലെ കണ്ടക്ടിങ് ബൗണ്ടറി വഴിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അനുഭവം കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 2 സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ തുല്യമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തും. റൈറ്റ്, അത് ദർ വോണ്ട് ബി എനി മോർ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 സിസ്റ്റങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കുക, 2 സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, എയും ബിയും. ഈ 2 സിസ്റ്റങ്ങളെയും ഞാനൊരു കണ്ടക്ടിങ് ബൗണ്ടറി വഴിയായിട്ട് വേർതിരിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിങ് ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ട് അവസാനം ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഹീറ്റ് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്സ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറയും എയും ബിയും എന്താണ്, ദേ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വാട്ട്, തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പം 2 സിസ്റ്റങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാതെർമിക് വോളിലൂടെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ സീസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറയും 2 സിസ്റ്റവും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തി. അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഓർ ആസ് യു നോ ഓൾറെഡി, ദാറ്റ് വെൻ ബോത്ത് ദ സിസ്റ്റംസ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് വാട്ട്, സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് സിനോണിമസ് വിത്ത് വാട്ട്, ഹാവിങ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ. സിസ്റ്റംസ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഹാവ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ഫുഡ് ഫോർ യുവർ തോട്ട്. ഈസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി, ഈസ് യുവർ ബോഡി in thermal equilibrium with the surrounding? Think on it. നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഇപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്ങുമായി thermal equilibriumത്തിലാണോ അല്ലയോ? What's your answer? You have the definition of thermal equilibrium, and my question is whether or not your body is in thermal equilibrium with the surrounding right now. Okay, so your answer will depend upon whether or you understood the concept of thermal equilibrium, right? I think
on a close examination, you would have arrived at the answer no. Your body at present is not in thermal equilibrium with the surrounding. Why? There is a simple reason. Because your body temperature is much higher than the average room temperature outside. That is what is shown when you use a thermometer to measure your body temperature. നിങ്ങളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും സറൗണ്ടിങ് എയറിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുക. ഓക്കെ, ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വിത്തിൻ ദ ബോഡി സെൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ഹയർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ദാൻ ദ സറൗണ്ടിങ്. അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൈവ പ്രക്രിയകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ലേ, ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വീണ്ടും ക്രമാതീതമായിട്ടുള്ളൊരു വർധന വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് എന്താണ് വി സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഫീവർ അല്ലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അതായത് സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും തുല്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. അല്ലേ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡി എന്തുമായിട്ട് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നും അകന്നല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലേ, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം ആർ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ് അറ്റ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നും വളരെ വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാണ് വിൽ അവർ ബോഡീസ് ബി ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എവർ വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്? നമ്മുടെ ഒക്കെ ശരീരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഒന്നാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമോ? സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എപ്പോഴാണ്? യാ, സെർട്ടൻലി വെൻ ദ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ അവർ ബോഡി സ്റ്റോപ്സ്. ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബോഡിയിലുള്ള ജൈവ പ്രക്രിയകൾ അവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ, ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ താഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവസാനം സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറും ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും തുല്യമായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മൃതദേഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സി ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് നോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ surrounding. അപ്പോഴാണ് there is not temperature difference. So we can say in a very philosophical manner that death is actually achieving what? Thermal equilibrium with the nature. നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേരുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മരണം എന്നൊക്കെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് പറയാം. ബിക്കോസ് our body becomes in thermal equilibrium with the surrounding only when one is what? Dead. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കറിയാം തണുത്തുറഞ്ഞ ശരീരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സി വെൻ യു ടച്ച് ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ തിങ്. നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളൊരു മെറ്റൽ സ്പൂണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ സ്പൂൺ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ദാറ്റ് മെറ്റൽ സ്പൂൺ ഈസ് കോൾഡ് അല്ലേ. ഒരു മെറ്റാലിക് സ്പൂണിനെ നിങ്ങൾ തൊടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് തണുത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നു. ആ മെറ്റാലിക് സ്പൂണ് ഈ പിന്നെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണോ അല്ലയോ? ഈസ് ദാറ്റ് മെറ്റാലിക് സ്പൂൺ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ് ഓർ നോട്ട്? ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ്, ബിക്കോസ് ദ മെറ്റാലിക് സ്പൂൺ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അവിടെ യാതൊരുവിധ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോസസ്സ് മെറ്റാലിക് സ്പൂണിൽ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയുക, നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് സ്പൂണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ, ആ വസ്തുക്കൾക്ക് അജൈവമായ ജീവനില്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അവരുടെ എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു മെറ്റാലിക് സ്പൂണിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലേ. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് സറൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും. അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ മെറ്റാലിക് സ്പൂണിലേക്ക് തൊടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തു നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഹീറ്റ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ഫ്ലോ, ആ തണുത്ത എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആ മെറ്റാലിക് ബോഡിയിലേക്ക് സംഭവിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക. വി ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കോൾഡ്നെസ് വെൻ
ഹീറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോഡി തണുത്തായിട്ട് തോന്നും. ഇതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വെള്ളത്തിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിന് കാരണം എന്താണ് ശരിക്കും? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യം ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. എങ്കിലും മറന്നുപോയവരെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം വളരെ സബ്റ്റിലായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വെള്ളത്തിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു? ഓക്കെ, മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കുമെന്നുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രമാണം പ്രകാരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹീറ്റ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക്, അല്ലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക്, തണുത്തത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ ഒഴുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യം സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താണ്, ഹോട്ട് വാട്ടറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും മുകളിലുള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷവുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. Okay, and finally, as already we have explained, chemical equilibrium, it's a state achieved by a third type of equilibrium system when there is no chemical reaction എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം there is no new products are formed. പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെ ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിന്റെ അളവ് തുല്യമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ വേണം പറയാം. നോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് നോ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു ദ അനദർ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. നോ ഡിഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ ഫൈനലി ബിഫോർ വി കൺക്ലൂഡ് we are able to understand what's the meaning of the term thermodynamic equilibrium. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുൻപ്, തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയവും തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയവും രണ്ടാണ്. എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം? നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്ലസ് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ അവസ്ഥയും കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ അവസ്ഥയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ വിളിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ രണ്ടും മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാം, അത് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വരാം. കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലും പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡൈനാമിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധം, ഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, മൂവ്മെന്റുമായി, പ്രഷർ, ഫോഴ്സ്, ഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. കൈനറ്റിക്സ്, ഡൈനാമിക്സ് മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്ലസ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുക. അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഡൈനാമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ കൂടെ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ്, ഓർക്കുക, ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് തെർമൽ, കെമിക്കൽ ആസ് വെൽ as what? മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്ലസ് വാട്ട്? കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്ലസ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഈ 3 ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുക? thermodynamic equilibrium എന്ന് പേര് വിളിക്കുക. So that is what is concluded here. A system in mechanical, chemical and thermal equilibrium is said to be in a state of thermodynamic equilibrium. Right? So in a state of, എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കണേ, ഈ അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? In a state of thermodynamic equilibrium, the macroscopic variables such as pressure, volume and temperature will have fixed values and do not change with time. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്, ബാലൻസ്ഡ് അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഓക്കെ, മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കും മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പിന്നെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ആകെ മൊത്തം, മാക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ആകെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല, ആകെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, പ്രഷർ, ഉദാഹരണം പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതൊക്കെ എന്താവും? ഏതവസ്ഥയിൽ, ഏത് വാല്യൂലാണോ ഉള്ളത് അതേ വാല്യൂയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും. മീൻസ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി ഫർദർ ചേഞ്ച് ഇൻ
these macroscopic variables like pressure, volume and temperature once our system has achieved a state of thermodynamic equilibrium. Okay, so that's about the 3 types of equilibrium and the combined state of the system known as thermodynamic equilibrium. Okay, I think that is enough for this lecture. We didn't discuss much, but we were trying to understand much. So നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുക, വളരെ ഓക്കെ പെരിഫറൽ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ വലിയ റിസ്കുകളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി കോൺസെപ്ച്വൽ. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു ജേണി ഉണ്ടാവും. സോ വിൽ ഡിവോട്ട് മോർ ടൈം ഓൺ ഇറ്റ്, ഓൺ മോർ ഡിസ്കഷൻ, ഓക്കെ, and if possible interaction also, during our live sessions. So anyway, read more on it. I have already uploaded the basic concepts of thermodynamics as a what do you call short note, വളരെ ചെറിയ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്പി നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് വായിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് സം അതർ ബുക്സ് ഓൾസോ. സം ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് just PDF copies of some books like that of Garg and all. So I will be uploading those books also. And my suggestion is, don't be satisfied with a single author textbook. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓഥറിൻ്റെ മാത്രം ബുക്ക് വായിക്കരുത്. ഫോർ എ ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ, ഓൾവേസ് റെഫർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ്. കാരണം ഒരേ വിഷയത്തെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടോപ്പിക്കിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലേതാണ് നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരേ ടോപ്പിക്ക് പല ഇതിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, പല പുസ്തകങ്ങൾ ഒരേ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നോക്കണം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുക. ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ ഓൺ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദോസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ തിങ് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ കോൺസെപ്റ്റ് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണോ അത്രത്തോളം നല്ലത്. Okay, and we can never say that how clear your concepts are until you face some problem, correct? Okay, so we'll be doing some numerical problems also which will clarify whether your concepts are okay or not. Okay, thank you.